स्वागत है पीटीसी न्यूज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। मैं हरप्रीत सिंह विचार तकरार लैके एक बार फिर तो ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। पंजाब ਜ਼ਹਿਰਾਬ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? जी हाँ, पंज आबां ਦੀ ਧਰਤੀ ਕੋਲ वैसे तो पंज आब दूर ਦੀ ਗੱਲ ਰਹੇ, पर जिन्ने काब सी वो भी ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹੁੰਦੇ जा रहे हैं। पंजाब के पानियां ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ कौन घोल रहा है, ये किसी तो लुकिया नहीं है और उसकी तादाद कितनी वड्डी वध गई है, ये देखना होगा। जिथों ਜ਼ਹਿਰ घुलिया सी उसकी जद हेठ अनेका ਜਿਹੜੇ प्राणी ने वो मारे गए ने, जल प्राणी मारे गए ने। उन्होंने लिए जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवारी तय करनी पवेगी। सरकार ने कार्रवाई करते हो हाँ फैक्ट्री सील कर दी कि सिर्फ फैक्ट्री सील करना बहुत है या फिर कोई कार्रवाई होनी भी चाहिए सी। और मामला इत्थों तक ही नहीं रुक गया। पानी उत्थे इस एरिया दे विच ही जहरीला नहीं होया, बल्कि उसकी जद हेठ बहुत सारा एरिया आ चुका है। मामला फरीदकोट तक पुज चुका है, हरीके पत्तन तक पुज चुका है। और हुण लोग मंग कर रहे हैं कि पंजाब के पानी दे विच जहर घोलण वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए है। मामला सियासी भी हो गया। कुछ लोग इत्थों तक कह रहे हैं कि पंजाब के मुख मंत्री साहब के ਜਿਹੜੇ रिश्तेदार ने उन्होंने दी ये फैक्ट्री है, इसे करके कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। जंगलात महकमा कहता FIR दर्ज नहीं हुई, इस करके असी अदालती बूहा खटकाया। ये सारा कुछ बहुत तेज़ी दे नाल फैल रहा है और इसनूं रोकण दे लई जिथे सियासी हितां दी भी जरूरत है, उत्थे ही आम लोगों की सूझबूझ की भी जरूरत है। इसे ते विचार चर्चा लैके हाज़र होए हैं। सब तो पहला जान पछाण करा दीए मेहमानों के नाल, फिर अगे वधदे। हरचरण सिंह बैद साहब साडे नाल मौजूद ने, सीनियर आगू ने श्रोमणी अकाली दल के। उदय सिंह राठौड़ साहब बुलार ने पंजाब कांग्रेस से। विनीत जोशी साहब आगू ने पंजाब BJP के। प्रोफैसर रौनकी राम जी सियासी माहर भी ने और इस तो इलावा वातावरण प्रेमी भी ने, पानी बचाने की मुहिम के नाल भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर रजिंदर जिंदल साहब मौजूद ने, साबका चेयरपर्सन वातावरण विभाग चंडीगढ़। बहुत बहुत स्वागत है सारे मेहमानों का। मैं राठौर साहब शुरुआत थोड़े तो ही करांगा क्योंकि जवाबदेही थोड़ी सरकार दी है, थोड़ी सरकार वेले एडा वड्डा कांड होया हैगा। हुण गल ये है कि तुसीं फैक्ट्री सील कर दी कि सिर्फ फैक्ट्री सील करन तक ही मामला सीमित रहा? जिहड़े हज़ारां की तादाद दे विच, लखां की तादाद दे विच जल प्राणी मर गए ने, पानी दूषित हो गया, पानी की जद कित्थों तक पुज गई है, वो बड़ा जरूरी है। चलो सवाल करने तो पहला एक बार अपने दर्शकों को भी ग्राउंड रियलिटी दिखा दीए कि ये जहर होया पानी कित्थे तक पुज गया, अगे फिर वधांगे। ब्यास, हरीके पत्तन, फिरोजपुर ते फरीदकोट। जी हाँ, तस्वीरां बयान कर रही ने कि कुदरती सोमिਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗੰਦਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਘੁਲਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਕੈਮੀਕਲ ਯੁਕਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਰੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜ਼ਹਿਰ ਵੰਡਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੋ ਲੰਘਦੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨੌਜਵਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵ, ਮੱਝਾਂ ਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਮਰੀਆਂ, ਐਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨੇ, ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪੁੱਜਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਹਿਕਮਾ ਕੁੰਭ ਕਰਨੀ ਨੀਂਦ 'ਚ ਹੈ। ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਟੋਕ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੀਏ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਪਾਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਰਲਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਛੱਡਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਵੀਰ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਵੇਖਣ 'ਚ ਬੜਾ ਕਾਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਪੀਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਵੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ CMO ਸਾਹਿਬ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿੱਛੋਂ ਡੈਮ 'ਚੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ 'ਚ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮੱਛੀਆਂ ਮਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰਵੱਈਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸੈਂਪਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਦੂਸਰਾ ਸੈਂਪਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਪੋਲੀਕਲੀਨਿਕ ਲੈਬ ਹੈਗੀ ਆ ਖਰੜ, ਜਿੱਥੋਂ ਕੈਮੀਕਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ। ਵਾਟਰ ਤੇ ਫਿਸ਼ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਦੇਖੋ ਵੇਟ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੱਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਨਾ ਖਾਣ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਜਲ ਦੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਵੀ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ
ਕਿ ਜੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਘੁਲਣ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਰਿਪੋਰਟ, PTC ਨਿਊਜ਼। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਰੁਕਿਆ, ਅੱਜ ਵਾਰੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਠੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਮੁੱਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਫਾਰਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ FIR ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ FIR ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨੇ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਠੌਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵਨ ਵਿਭਾਗ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ 6 ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹਸਤਕ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੈਂਪਲ ਦੀ ਆਣੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏਗੀ। ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਸੈਂਪਲ ਖਰੜ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਚਲੋ ਅਫਸਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਬੰਧਤ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਮਰੇ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੋ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਨੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਦੇਖੋ 10 ਦਿਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਅਗਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਸਟ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸਵੱਛ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਰਾਠੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ? ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੱਕ। ਉਹਦੀ ਜਦ ਹੇਠ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਲਾਕਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਮਰ ਗਏ। ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਕਿ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਡੰਗਰ ਨੁਆਏ ਤੋਂ ਆਏ ਜਾਣ, ਨਾ ਉਹ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁੜ ਦੀ ਸੀਰੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਲ 'ਚ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਠੀਕ ਸੀਗਾ ਔਰ ਖੇਤੀ 'ਚ ਇਹ ਪਾਣੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੀਣੇ ਦੇ ਲਾਇਕ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੀਰੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 2000 ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ 11000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਏਗਾ ਦੁਆਰਾ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਵਾਪਸ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਂਗਾ। ਮੈਂ ਰੌਣਕੀ ਰਾਮ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਰੌਣਕੀ ਰਾਮ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਪੈਨਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿ ਥੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਕੱਢੋ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਕੱਢੋ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਵਰਤੀਏ। ਜੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਵਰਤੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਆਸੇ ਮਰ ਜਾਈਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 73% ਸਿਰਫ 27% ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਔਰ 73% ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਥੱਲੋਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲਸ ਨੇ, ਕੈਮੀਕਲ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਨੂੰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜੋ ਕੈਮੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜੋ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਦੂਜੇ ਤੱਤਵ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲਸ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਇੰਨੀ ਆ। ਜੇ ਉਸ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਉਸ ਮਿਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪੋਸੀਬਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿੰਪਲ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ
ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੀਰੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੋਇਜ਼ਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਅਗਰ ਪੋਇਜ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਕੰਟੈਂਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਕੀ ਸਬੂਤ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਕੀ ਰੋਕ ਹੋਏਗੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨੇ ਦੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਖਤ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਨੀਤ ਜੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਖਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਦੀ? ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਇਸ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਖਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਰਬਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਡਸਟਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੋਰਮਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੋਰਮਸ ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅੰਡਰ ਵਾਟਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਨੋਰਮਸ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੋਰਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੈਟੇਗਰੀ ਏ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਗੇ, ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਕੈਟੇਗਰੀ ਈ ਹੈ ਔਰ ਬਿਆਸ ਦਾ ਕੈਟੇਗਰੀ ਬੀ ਹੈ ਔਰ ਰਾਵੀ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੈਟੇਗਰੀ ਈ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਂਦਾ। ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿੰਨੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੀਣ ਯੋਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸਟ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਐਫਲੂਐਂਟ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਵਿਕ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ, ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਸੀਵਰੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਟਰੀਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪੋਲਿਊਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਸਖਤਾਈ ਵਰਤੇ ਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰਹੇ। ਫਰਵਰੀ 2017 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਪਾਸ ਹੋਣ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਫਲੂਐਂਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੇਸਟ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ 'ਚੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ ਤੇ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗੇ, ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੜਾ ਜਾਗਰੂਕ ਆਦਮੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੰਟੈਂਪਟ ਪਿਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ 3500 ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਫਲੂਐਂਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 3500 ਯੂਨਿਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਆંકੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆંકੜਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ 87 ਸੀਵੇਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਆਂ ਦੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸੀਵੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 67 ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਨੇ ਔਰ 15 ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾਟਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੋਰਮਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ 15 ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੇਜਰ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰੀਏ। 99 ਸ਼ਹਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਈ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਸੋ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਮੇਜਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ, ਮੋਹਾਲੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮੇਜਰ ਜੰਕ ਰਹਿੰਦਾ। ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਜਿੰਦਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ तमाम ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਰੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਉਹ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸੀਰੇ ਦੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਐਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਸਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 40-50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ ਸੀਰੇ ਦੀ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੜਾ ਪੋਇਜ਼ਨਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਗਨੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਿੰਕ ਹੈਗਾ, ਕਾਪਰ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਰ ਰਠੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੱਛੀਆਂ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਆਈ ਐਮ ਜ਼ੂਲੋਜਿਸਟ ਬੀਇੰਗ ਜ਼ੂਲੋਜਿਸਟ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਦਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੈਨਿਕ ਪੋਲਿਊਟੈਂਟਸ ਹੈਗੀ ਆ
ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਪੋਲਿਊਟੈਂਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਡਿਜ਼ੋਲਵਡ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਪਾਣੀ ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਆਪਾਂ ਹਵਾ ਚ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, 1 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਲੀ ਹੋਈ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਡ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਘਟਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ 30-35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਿਵਰਸ ਤੇ, ਸਤਲੁਜ ਤੇ, ਘੱਗਰ ਦੇ, ਬਿਆਸ ਤੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਝੀਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪੌਂਡਸ ਹੈਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਟਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਖਾਲੀ ਫਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ, ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਈ ਸੁਣੀ ਹੋਊਗੀ, ਐਲਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਐਲਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਹਦੇ ਇਸ ਰਿਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 97 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਲਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, 67 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਛੋਟੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 67 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ, 52 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਸ਼ਜ਼ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, 45 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਰਿਵਰ ਦੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਨਵਰ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਉਹ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਪਾਰਟ ਫਰੋਮ ਦਿਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਫਰੌਗਸ ਹੈਗੇ, ਐਂਫੀਬੀਅਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕ੍ਰੋਕੋਡਾਈਲ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੂਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਸਰ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਜੇ ਫੂਡ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਇਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਕੋਲੋਜੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 300-400 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰਡਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਡਕਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਮਲ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਡਕ, ਉਹ ਡੋਲਫਿਨ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ, ਆਊਟਰ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮੱਛੀਆਂ ਉੱਪਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੜਫਦੀਆਂ, ਉੱਪਰ ਸਾਹ ਲੈਣ, ਹਵਾ 'ਚ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਮੱਛੀ ਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗਲਫੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਿਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਗਿਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਕਸੀਜਨ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਕੋਲੇ 9 ppm ਪਾਰਟਸ ਪਰ ਮਿਲੀਅਨ ਆਕਸੀਜਨ ਅੱਛੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਏਰੀਆ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ppm ਤੱਕ ਮਿਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਆਸ ਰਿਵਰ ਸਾਡਾ, ਸਤਲੁਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲਿਊਟਡ ਹੈਗਾ, ਘੱਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲਿਊਟਡ ਹੈਗਾ, ਬਿਆਸ ਘੱਟ ਪੋਲਿਊਟਡ ਹੈ, ਰਾਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੋਲਿਊਟਡ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਏਰੀਆ, ਆਹੀ ਏਰੀਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਪੇਪਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸ਼ੂਗਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ, ਚਾਹੇ ਹੋਈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਾਹਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਰਿਵਰ ਹੈਗੇ ਪੋਲਿਊਟ ਨਾ ਹੋਣ। ਪੋਲਿਊਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ, ਰਟੌਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲਾ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਰੂਲਸ ਅੱਛੇ ਹੈਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ, ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਠੌਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਮੀਡੀਏਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਓਵਰਆਲ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਗੱਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਤੁਸੀਂ ਅਵੋਇਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਹੀ ਇਨਵੋਲਡ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਿਲਟੀ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਸੇਕਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਇਟੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦੀ ਔਰ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਸਿਆਸਤ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਹੀ ਇਨਵੋਲਡ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਕਾਲੀ ਬਈ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਅਫੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਾਲੀ ਬਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਉਹਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਸੰਤ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲਾਤਾ। ਉੱਤੋਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਤੋ ਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਲੀ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਬਈ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਖੁਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਠੌਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ, ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ FIR ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮਜਬੂਰਨ ਸਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਕਾਣਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਫਾਈਂਡ ਐਂਡ ਫੈਕਟ ਇਹ ਜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਸਮਝਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਫੈਕਟਸ ਦੇ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਆਣੀ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੈਬਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮਾ ਅਦਾਲਤ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ? ਜਿਹੜੀ ਲੈਬਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੈ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਣ ਦੋ ਆ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਆਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, एनवायरमेंट मिनिस्टर ने उन्होंने राठौर साहब एक सिंपल जिहा सवाल है मेरा, एक फैक्ट्री दे विचों प्रदूषित पानी सीरा निकलिया जिस दे कारण जीवां दी नस्लकुशी हो गई और उन्होंने तुसी कह रहे हो कि 10 दिन तक इंतजार रहेगा। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗਿਲਟੀ ਨੇ ਉਹ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੀਲ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। और दूजी गल सिर्फ इत्थे तक जो भी बनती कार्रवाई है और देखो कोई रिपोर्ट्स आएंगी तां ही तां आपां ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ FIR ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, यानी कि प्राइमा फसाई तो सरकार ने भी मान लिया कि ये फैक्ट्री का कसूर है, तो फिर पुलिस तो कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? जो गवर्नमेंट भी मान रही है कि इस फैक्ट्री का कसूर है तो वो डायरेक्टर्स होते हैं, मैनेजमेंट पर लगता है कसूर इतना कि कार्रवाई चल रही है जी। जस्ट अ मिनट जी, और जो संबंधित महकमा है वो हाई कोर्ट जा रहा है कार्रवाई कराने वास्ते, और सरकार भी मान रही है कि ये फैक्ट्री का कसूर है, तां ही फैक्ट्री बंद की गई है ना। और लेकिन जी कार्रवाई करनी है असली थोड़े सामने सारा कुछ हो रहा है और सरकार को दिस रहा है और सरकार मान रही है उन फैक्ट्री बंद करके, वो मान रही है भी हाँ ये हो रहा, और फिर कहते नहीं पर केस नहीं दर्ज करांगे, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਅਜੇ ਸੋਚਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੋਏਗਾ, ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੇਸ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਜ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਦਿਓ। ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਤਿੰਨੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਪੋਲਿਊਟਡ ਹੋ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ 67 ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਕੌਂਸਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਣੀ ਸਿੱਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹੀ ਹੈ 10 ਸਾਲ, ਤੁਸੀਂ ETP ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਏ? ਔਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਂਗਲ ਬਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਜੇ, ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਹੋ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਂਗਲੀ ਚੱਕਣੇ ਦਾ ਚਲੋ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਰਾਠੌਰ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਈ ਕਿਉਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਦੇਣੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਗਲਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ तमाम ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ
ਇਹ ਵੀ ਉਡੀਕ ਰਹੇਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ तमाम ਮਹਿਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜੁੜ ਕੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਚੇਵਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਪਣੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ दूषित ना होने दिता जाए, उसनू साफ सुथरा रखा जाए। एक प्रत्यक्ष उदाहरण इन्होंने सारी दुनिया के सामने पेश की है। सीचेवाल साहब, एक सिंपल जिहा सवाल मैं थोड़े तो जरूर पूछना चाहना। थोड़े सामने बहुत सारिया अजिहियां उदाहरण आईयां होणियां जदों पानी दूषित भी होया होना, अजिहियां समस्यावां भी आईयां होणियां, पर जिहड़ी हुण समस्या आई है जिहदा रकबा वध के फरीदकोट तक पहुंच गया, उस दे विच तुहानूं की नज़र आंदा है कि कौन जिम्मेवार है और की ये अणगहली एड्डी वड्डी होगी कि उहदा खमियाजा हज़ारां जीव जंतुओं नूं भुगतना पिया? हाँ जी, असीं बहुत बहुत तुहाडा सारिआं दा धन्नवाद करदा जी कि अज जो मुद्दा चल रहा, सो मच्छियां दा मर जाना समझ लो एक बहुत वड्डी कुर्बानी जिहड़ी आ मच्छियां ने दित्ती है। ते जिहड़ी मच्छियां दे मर जाण दे नाल दुनिया दा ध्यान जिहड़ा है ये दरिया ब्यास ते सतलुज ते टिकिया। जिस तरह आपां देख रहे हैं कि बहुत वड्डियां मच्छियां जिहड़ियां हुण असीं देख रहे हैं कि मर चुकियां, ते बहुत अंदाजा नहीं लाया जा सकदा। हुण वो राजस्थान वाल भी वो जिहड़ा पानी गंदा जा रहा, लोकां ने वो पीना भी है। असीं ध्यान तुहाडा एक होर अगे दवाउणा चाहुंदे हां कि ब्यास दे विच गंदे पानी फैक्टरी दे तहत मच्छियां मर गईयां। तुसीं कदे नहीं सुणिया होवे दरिया सियाल सतलुज चों भी मच्छियां मरीआं। वो मच्छियां क्यों नहीं मरियां? लगातार उहदे विच गंदे पानी पै रहे, उहदे विच किसी वेले इसे तरह मच्छियां मरियां सी। छोटियां मोटियां खबरां भी लगियां होणगियां, 2-4 दिन बदबू भी आई होगी, पर उस तो मगरों कदे मच्छियां नहीं मरियां, क्योंकि दरिया सतलुज दे विच काला सिंघिया ड्रेन, चिट्टी वेई, बुढ़ा दरिया जिहड़ा सी किते वेले गंदे नाले दे रूप दे विच वो दरिया सतलुज दे विच डिग रिहा। सो अपने लोहियां तो अगे जाके चिट्टी वेई भी सतलुज च लग रही है। जदों दरिया सतलुज बुढ़े नाले तो पहला डी ग्रेड च, जदों बुढ़े नाले तो पहला पानी ई ग्रेड हो जाता, तो ई ग्रेड ही पानी चिट्टी वेई दा वो सारे का सारा हरीके हेड ते इकट्ठा होके बर्ड सेंचुरी दे विच एक पासे ब्यास, दूसरे पासे सतलुज, ये जिहड़ियां कैमिकल जहरां जिन्हें नाल मालवा राजस्थान दे विच लोग कैंसर ते काले पीलिए नाल मर गए। उन्होंने जिहड़ा पानी इधर गंदगी आ रही लुधियाने दी, जलंधर दी, फगवाड़े दी, ये लगातार दहाकियां तो ये कुछ वापर रहा। सो वो पानी जिहड़ा मालवे दे लोग जिन्हां दे धरती थले सोरा सी, राजस्थान दे लोग जिन्हां दे धरती थले लूण सी, वो पानी इन्हां नहरां दा पानी पीण लई मजबूर होए। सो कैंसर बेल्ट कीड़ा काला पीलिया बेल्ट बन गई। सो ये तो मच्छियां मरियां, असी तो रौला पा रहे हैं कि मनुख मर रहा। 2009 दे विच असीं चेतना मार्च लेके गए सी राजस्थान च, उत्थे कैंसर हॉस्पिटल च देखे 6000 उस वेले एडमिट सीगे लोग, ते रूह कंबदी सी उन्हां लोकां दी जिन्हां जिन्हां पिंडां विच दी गए। ये गंदा पानी लुधियाने दा, जलंधर दा, फगवाड़े का ये इंडस्ट्रीयल वेस्टेज, म्यूनसिपल कारपोरेशन की वेस्ट, जिन्हें सतलुज दे विच अनेकों प्रजातियां खत्म कर दित्तियां, ते मनुख जिहड़ा है मालवा ते राजस्थान रींग रहा। ते हुण दुआबे दे कंढे, चिट्टी वेई दे कंढे, सतलुज दे कंढे जिहड़े लोग आ वो कैंसर काले पीलिए नाल मर रहे कि उन्होंने पानी धरती थल्ले नलकियां ने पीता, उन्हों दे रिजल्ट पहला आ गए। जिहड़ी इंडस्ट्री इलैक्ट्रोप्लेटिंग आ दहाकियां ये वधी इंडस्ट्री साइनट पाउंदी रही लुधियाने दे विच ते जलंधर दे विच काला संघिया ड्रेन दे विच अनट्रीटेड पानी पिया, उहदे नाल ये सारा वरतारा। असीं कहने मच्छियां दी जिहड़ी कुर्बानी होई है, जो घटना वापरी है, इन्हें सारिਆਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਿਆ ते गल जिहड़ी है सतलुज दे पानी दी जिहड़ा कैमिकलों वाला पानी इंडस्ट्री वेस्ट पानी आ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਹ ਕਹਿਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ कि बहुत समय पिछों लेट असी हर वारी मुद्दा चकते हैं, पर यह कदे जी ये मुद्दा नहीं बनता। 2-4 दिन खबर लग के, पर यह जो एक पासों सतलुज का पानी, दूसरे पासों ब्यास का जिहड़ा मरदा, शायद हाले भी साडा ध्यान ना जांदा। ਤੁਹਾਨੂੰ लगता है वाकई ये गल ठीक है? मैं आंदा सीचेवाल साहब, मैं आंदा 2 मिनट ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ।
ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਚੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਹਰੇਕ ਨਏ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤਨਾ ਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਵਧਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲਾਮਬੱਧ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੱਛੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਡੈਡਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਉੱਥੋਂ ਪਲਾਇਨ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਮਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਉਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੇਤਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਬੀਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਪਕਸ਼ੀ ਚਲ ਗਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੁਨਾਮੀ ਆਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੌੜ ਕੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਕਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਖਸ਼ਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਸਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮਛਲੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕੌਣ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ। ਜੇ ਇਕੱਲੀ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਦੈਟ ਮੇਕਸ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਮੈਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਪਾਸੇ ਦੋ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਤੇ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਘਟਨਾ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਹੀ ਲੈਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮਰਡਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੰਦੇ ਫਰੀ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ ਨੇ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ੋਨਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਏਗੀ, ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਿਲਟੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਰਾਮਿਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 'ਚੋਂ ਚੀਜ਼ ਚੱਕਦੇ ਆ ਫੂਡ ਚੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੰਛੀ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪਿਰਾਮਿਡ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਕੋਲੈਪਸ ਹੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੱਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕੱਲੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਕੱਲੀ ਪੁਲਿਸ, ਕੱਲਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ, ਸੁਣਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਔਰ ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿਵੇਂ ਘਟੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਕਿਵੇਂ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ? ਅਸਰ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਪ ਲਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਸਟੈਪ ਲਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ, ਡੈਮ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਲੂਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਡਾਇਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਟ ਇਟ ਵਿਲ ਟੇਕ ਟਾਈਮ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੱਛੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, 100-200 ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਦੱਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਨੰਬਰ 1। ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਸੱਚੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ, ਰੌਣਕੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੱਛੀ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਇਓ ਇੰਡੀਕੇਟਰ, ਇਹ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਟਰ ਕਿੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਮੱਛੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾਲੇ ਖਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸੀਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਕੈਮੀਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ
ਉਹ ਪੇਪਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਪ ਲੁਧਿਆਣਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਸਾਇਨਾਈਡ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਰਠੌਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਗਲਤੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਫੈਕਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸੀਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮਾਲਕ ਹਰੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ, ਰਿਪੋਰਟ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਡੀਕ ਰਹੇਗੀ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮਸਲਾ ਹੈ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੇ ਜੰਗਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਮਕਤਾਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ 700 mm ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਰਾਊਂਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਉਹ ਅੱਧ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ बहुत सेंसिटिव इशू है और सरकार ही दे प्रति जो है वो वचनबद्ध है कि जिन्ने भी इंडस्ट्री दे पोल्यूटेड जो गिर रहा है अज भी, चाहे वो कारपोरेशन है कौंसल्स ने, ETP प्लांट हर इंडस्ट्री दे अंदर यकीनी बनाए जाएंगे ते अगर कोई यही जी अणगहली होंदी है उहदे वास्ते डायरैक्ट एक्शन जिम्मेवार होएगा, सरकारी अधिकारियों के उत्ते उहदी गाज पाई जाएगी। दूजी गल कारपोरेशन या कौंसल्स दे अंदर जिन्नी इंडस्ट्रीज है अगर ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਸਟ ਹੈ ਉਹ ਬਗੈਰ ETP ਪਲਾਨ ਤੋਂ ਉਹ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਸੀਚੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉੱਤੇ ETP ਪਲਾਂਟ ਲਾਏ ਜਾਣ ਗੱਲਾਂ ਦਾ और इनू यकीनी बनाया जाए कि कोई भी गंदा पानी है जो वो है जहरीली चीज़ है वो नदियां दे विच ना गए। इन्हां दी जिहड़ियां सारियां गल्लां असीं कर रहे हो एक व्यापक तौर ते जिहड़ी दूजी गल मैं कर दिंदा कि एक व्यापक प्रॉब्लम उहनूं डील करने सारे बंदियां दी लोड़ है, लेकिन जिहड़ी स्पैसिफिक गल है जिहड़ी घटना है हाँ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮਾ ਫਸਾਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮਾ ਫਸਾਈ ਕੇਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮਾ ਫਸਾਈ ਕੇਸ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫੋਰੈਸਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਣ ਦੋ ਜੀ, ਉਸ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਾਰ ਵੀ ਆ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮਾ ਫਸਾਈ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਪਰ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਗਰ ਇਹੀ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਸੀਲ ਹੁੰਦੀ, ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ, ਫੈਕਟਰੀ ਸੀਲ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ। ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੀਏ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਰੱਖ ਲਿਆ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੋਰ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀਤਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਠੌਰ ਸਾਹਿਬ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜੀਰਾ ਦੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਥਾਣੇ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਦ ਜੀਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਆਏ ਇੱਟਾਂ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰਚਾ ਕੋਈ ਦਰਜ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਗੁਰੂ ਹਰਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਦ ਕੁੜੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਰਠੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ, ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹਿੰਦੂ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਖਾ ਕੇ ਗੰਗਾ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਗੰਗਾ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ। ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਰਠੌਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਸੈਕਿੰਡ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਛੁਪਣੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਨੇ ਮਾਰਨੇ ਪਰ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਥਾਣੇ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਛੱਡ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਥਾਣੇ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਛੱਡੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਫਰਵਰੀ 2017 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਆਏ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਠੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣ, ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਈਆਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦੋ, ਇਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿੰਡ ਰਾਮੂਵਾਲਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ 260 ਫੁੱਟ ਦਾ ਡੀਪ ਬੋਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੀਵੇਜ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਵੇਜ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਹੋਰ ਛੱਡੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ 3067 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਪੀਣ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਖਤਾ ਉਹ ਦੱਸਣ। ਇਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸੈਗਮੈਂਟ ਉਠਾਓ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਫਰੰਟ ਤੇ ਫੇਲ ਹੈ, ਨੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਐਗਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਔਰ ਸੰਤ ਸਿੰਚੇਵਾਲ ਤੇ ਉਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਐਫਰਟਸ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ 4ਥੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪੂਰ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਔਰ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਈਏ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਡੀ ਸਾਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਰਾਏ ਖੰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵ ਵਾਟਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਲੈਕਚਰਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਬੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਾਲਾ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ 'ਚ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ 10-12 ਦਿਨ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅੰਦਰ 15,000 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਬਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਐਫਰਟ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਐਫਰਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਲ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 1 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸੋਚੀਏ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਬਚਾ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਆਪ ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੰਤ ਸਿੰਚੇਵਾਲ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਬਾਕੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਗੀ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਖੇਤ ਦੀ ਮੂਲੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਉਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 MLD ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ 16 MLD ਤੇ ਚੱਲਦਾ, 70 MLD ਪਾਣੀ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੇ ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆ, ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਹੱਕ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੱਕ। ਸਾਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਿਵ, ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੱਕ, ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ, ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ, ਸ਼ੁੱਧ ਖੁਰਾਕ ਸਾਡਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੱਛੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਰਾਜਸਥਾਨ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੁੱਢੇ ਨਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਿਗਨਲ ਦਿੱਤਾ, ਮੱਛੀਆਂ ਨੇ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਬੰਦੇ ਵੀ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਦੂਜੀਆਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਫੈਕਟਰੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਰੌਣਕੀ ਰਾਮ ਜੀ, ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਇਟ ਸ਼ੋਜ਼ ਕਿ ਰੈਮੀਡੀਅਲ ਮੇਜਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਚੇਤਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹਦੇ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਆ। ਦੂਸਰਾ, ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਦਰ ਜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ
ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਨਕੂਬੈਂਟ ਪਾਰਟੀ ਆ ਦੂਸਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਉਹਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਏ ਆ ਜਾਂ ਬੀ ਆ, ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਸੀਚੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ, ਇੱਕ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਮਿਲਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਲਾਂ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਮਿਲ ਦੇ ਪੈਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਲਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮਿਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਿਆਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਸੀਗਾ। ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਧਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਮਸਟ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਮਸਟ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਅਲਗਾੜੇ ਹੋ ਜੂਗੇ। ਉਹ ਕਹੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਤਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ। ਕਿ ਦੇਖੋ ਪਿੰਡ 'ਚ ਚੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ 10-20 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੋਰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਕਾਨ ਲੀਵ ਐਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ FIR ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਰੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੰਨਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਅਪਰਾਧੀ ਛੁੱਟੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਖੋਈ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਬਦਖੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਦਲ ਮੰਗੂਗੇ। ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੂਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਨਾਰਕੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਟੂਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਦੇ ਆ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ SHO ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫੋਰੈਸਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹਲੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈਗਾ। ਰਠੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 8-10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕੌਣ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੋਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।